आओ असी पवित्र वचन दे विचों असी यूहन्ना दी किताब, संत यूहन्ना दी किताब, मत्ती, मार्क, लूका फिर यूहन्ना दी किताब, असी उस दी 13वें अध्याय नूं देखांगे ते 13 दी 34 ते 35 ऐत नूं असी पढ़ांगे। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जान लेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन। परमेश्वर इन्हां पढ़िया होया वचनां दे उपर आशीष प्रदान करे। तुसीं सारे बैठ सकते हो। आमीन। ते मैं इस बेथेल द हाउस ऑफ गॉड दे विच अपने सारे भैन भरावां दा जो थोड़े जे लोग असीं इत्थे बैठे हाँ ते जड़े ऑनलाइन दे विच इस सर्विस नूं देखण डे आ, मैं सारियां दा परमेश्वर दे घर दे विच स्वागत करदा हां। प्रभु तुहानूं सारियां नूं ब्लैस करे, तुहाडे सारियां दी मदद करे, तुहाडे सारियां दी सहायता करे जो बहुत ही लगन दे नाल इन्हां संदेशां नूं सुणन डे आ ते जिन्हां ने अपने जीवन परमेश्वर नूं समर्पण कीते होए ने ते जिहड़े लगातार कोशिश करन डे आ कि वो इस निशाने नूं हासिल करन जिस निशाने दे वास्ते असीं दौड़ लाई हुई है। ते असीं हर एक संदेश दे वास्ते परमेश्वर दा धन्नवाद करदे हां। उहने सानूं रियली विच खास करके इस अंत समय दे विच इस EODH झुंड नूं वर्ल्ड वाइड विच ब्लैस कीता है। उन्हां अनमोल वचनां दे द्वारा, उन्हां अनमोल संदेशां दे द्वारा जिन्हों असीं लगातार पिछले कई सालों तो सुनते चले आ रहे हैं। असीं इस मिनिस्ट्री वास्ते परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं। असीं परमेश्वर दे बंदे दे वास्ते असीं परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं जिन्हां दे द्वारा परमेश्वर साडे नाल गलबात करन दिया, इन्हां संदेशां नूं साडे कोल लैके आउण दिया। और असी पिछले संदेश वास्ते भी अपने पास्टर ब्रदर अमृतवीर सिंह का असी तहे दिल तो धन्नवाद करते हैं। तो एक बहुत ही वधिया संदेश असी पिछले संडे ते बुधवार नूं सुनिया ते असी इहदे तो बहुत ब्लैसिंग हासिल की है। तो भैनों ते भराओ, अज एक बार फिर तो ये मेरे हिस्से आया है कि मैं इस संदेश नूं प्रचार करा। और इस संदेश ਜਦੋਂ मैं ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਸਾਂ, मैं ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ किस तरह के नाल लोग जिहड़े रैप्चर तो बाद छुट जाणगे, उन्हां दे नाल किस तरह के नाल हालात होणगे, वो रियली हिरदे नूं दुखी कर दिंदा है। तो अज असीं इन्हां चीज़ां नूं देखांगे। तो अज दा जो मेरे संदेश का जो टाइटल हैगा है, शीर्षक आ ओ वीपिंग, वेलिंग एंड नैशिंग ऑफ टीथ्स, यानी कि रोना ते चिल्ला चिल्ला के रोना, विलाप करना जिन्हों कहते ते दंदां दा पीसना। ये मेरे संदेश का टाइटल है, शीर्षक है वीपिंग, वेलिंग एंड नैशिंग ऑफ टीथ्स। हालांकि बाइबल दे विच, हिंदी बाइबल में सिर्फ रोना ते दंदां दा पीसना लिखा होया है, मगर अंग्रेजी दे विच वीपिंग, वेलिंग भी लिखा होया है, जिथे कि एक आदमी पब्बा मार मार के रोंदा है, वेल करता है, चिल्ला चिल्ला के रोंदा है। वेलिंग ते दंदा दा पीसना।
ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੀਪਿੰਗ, ਵੇਲਿੰਗ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਿੰਗ ਆਫ ਟੀਥ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਣਾ, ਵਿਲਾਪ ਕਰਨਾ, ਚਿੱਲਾ ਚਿੱਲਾ ਕੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਰੋਣਾ, ਵਿਲਾਪ ਕਰਨਾ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਚਰ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਰ ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਰੋਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆ, ਸਜ਼ਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ, ਵੀਪਿੰਗ, ਵੇਲਿੰਗ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਿੰਗ ਆਫ ਟੀਥ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਤੇ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਮਗਰ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ, ਕਰਲਾਉਣਾ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਠੋਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਾਈਬਲ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੂਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਪਿੰਗ, ਵੇਲਿੰਗ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਿੰਗ ਆਫ ਟੀਥ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਲੀਵਰਸ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਇੱਕ ਬਿਲੀਵਰ, ਇੱਕ ਮੇਕ ਬਿਲੀਵਰ, ਇੱਕ ਅਨਬਿਲੀਵਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਤੇ ਬਨਾਵਟੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਇਹ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆ, ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸਜ਼ਾ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਬਿਲੀਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
बनावटी विश्वासी कहने। वो लोग लगातार नाल चलते रहे, एंड तक गए, एंड तक जाते, मगर भैणों ते भराओ वो रैप्चर मिस कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने कामों को नहीं करते ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ करने चाहिए। रैप्चर ਨੂੰ मिस कर जाते हैं तो उन्होंने वो जाके कलेश काल में पहुँच जाते हैं। मगर एक ग्रुप यहो जिहा है जिन्होंने असीं विश्वासी कहने, ਜਿਹੜੇ बिलीवर आ, जो विश्वास करते हैं परमेश्वर का, हर एक गल्लां नूं मनदे आ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार करते हैं, वो लोग असीं जानते हैं कि वो रैप्चर में उठाए जाणगे, वो रैप्चर में चले जाणगे। उन्हां दे पाप माफ़ हो चुके हैं, उन्होंने क्षमा मिल चुकी है, उन्होंने मान लो सफाई हो चुकी है, वो तैयार है रैप्चर जाने वास्ते। ये वो ग्रुप है, ये वो झुंड है बिलीवरां दा जिहड़ा रैप्चर चल जाता है। मगर भैणों तो भराओ रैप्चर नूं मिस करते हैं जिहड़े लोग, उहदे पिछे वजह आ कि क्यों उन्हां लोकां ने रैप्चर मिस कर दिता, स्वर्गरोहण नूं मिस कर दिता, ते एक मूर्ख कुआरियां दा झुंड बन गए। ये पिछे वजह है या वो अनबिलीवर जिहड़े रैप्चर नूं मिस कर गए ते सदा सदा दे वास्ते नाश हो गए, अग ते गंधक दे विच जिन्हां नूं सुट्टिया जाऊगा। ये वो झुंड है। असीं इहदे उपर आवांगे, यानी कि वेलिंग, वीपिंग, वेलिंग एंड नैशिंग ऑफ टीथ, रोना, करलाउणा, दंदा दा पीसना, असीं थोड़ी बाद उहदे उपर आवांगे। मगर असीं थोड़ा कुछ देखते हुए चलते हैं, जिथे कि असीं हुणे हुणे पढ़िया सी संत यूहन्ना ओदी 13, 34, 35 ऐत दे विच कि किस तरह दे नाल प्रभु ने सानू दस्सिया है कि एक दूजे नाल प्यार करो, लव वन अनदर, एक दूजे नाल प्यार करो ते शांति दे विच परमेश्वर दी सेवा करो। असीं जिहड़े लोग रैप्चर विच उठाए जाण वाले हैं, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा है एक दूजे नाल प्यार करो, लव वन अनदर। असीं पहलों इस चीज़ के उपर डील करांगे, फिर असीं अगे उस अपने मेन सबजैक्ट के उपर आवांगे। हुण परमेश्वर ने वचनां दे विच लिखिया आ ते उहदे 2 वड्डे हुक्म जिहड़े उहने लिखे हुए आ, उहदे विच भैणों ते भराओ जिस तरह कि असीं हुण पढ़िया, एक बहुत ही खूबसूरत वचन है जिथे लिखा है कि तुसीं एक दूजे नाल प्यार करो, एक दूजे नाल प्यार करो। और एक बहुत ही खूबसूरत वचन है, स्क्रिप्चर है। हुण इस आग्या नूं साडे प्रभु ने नवे नियम दे विच सानूं दिता, क्या कि एक दूजे नाल प्यार करो। ते सिर्फ नवे नियम दे विच नहीं भैणों ते भराओ, पुराने नियम दे विच जदों असीं झांक के देखते हैं तो ये आग्या शुरू तो चली आउंदी है। तो उन्हें 2 वड्डी सारियां आग्यावां दे विच 2 वड्डियां आग्यावां आ। एक क्या, तू अपने प्रभु परमेश्वर नूं अपने सारे तन मन ते अपनी सारी जान दे नाल प्यार कर। ते कहंदा दूजी वड्डी आग्या, अपने गवांडी नाल अपने वर्गा प्यार कर। ये 2 ग्रेट कमांडमेंट्स है, ये 2 वड्डियां महान आग्यावां आ। हुण ये वचन बहुत ही महान है। तो भैणों ते भराओ, मैं तुहानूं कहना चाहुंदा है कि असीं जो मसीह लोग हैं, साडे विच एक दूजे नाल प्रेम होना चाहिए, एक दूजे नाल प्यार होना चाहिए, एक रिश्ता हुंदा है। असीं एक दूजे नाल जुड़े हुंदे आ, साडे विच एक दूजे नाल रिश्ता हुंदा है। मसीह दे विच साडे विच एक प्यार हुंदा है एक दूजे दे नाल। असीं जो परमेश्वर की सेवा करने की कोशिश करन दे हैं, साडे विच एक दूजे नाल प्यार हुंदा है। जिन्ना देर तक कोई भी आदमी अपने आप नूं मसीह कहंदा है, उन्होंने दूजे मसीह दे नाल प्यार करना चाहिए है, जो परमेश्वर की सेवा करन दिया है और ये आराधना करन दिया है, उहदे नाल प्यार करना चाहिए है। ये परमेश्वर दी सानू आग्या आ। ते तुसीं इहदी गहराई नूं देखो, इत्थे की लिखिया होया है। प्रभु कहता है कि जिस तरह मैं तुहाडे नाल प्यार किया,
ਐਜ਼ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿਲਾਓਗੇ। ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਜੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਕ ਬਿਲੀਵਰ, ਇੱਕ ਅਨਬਿਲੀਵਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅਨਬਿਲੀਵਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਕ ਬਿਲੀਵਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮਗਰ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਲੀਵਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਮੇਕ ਬਿਲੀਵਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅਨਬਿਲੀਵਰ ਵੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਲੀਵਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਕ ਬਿਲੀਵਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਨਬਿਲੀਵਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲਗਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯੂਨਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਥ ਸੰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਨਨੈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਏਕਤਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੱਕ ਇਹੋ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਉਸ ਹਰੂਨ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਵਗਦਾ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਪਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੇਨ। ਵਨਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਜੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਤੇ ਹਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਜੋ, ਮੇਰੇ ਡਿਸਾਈਪਲ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ, ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਮਿਲਦੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦੇ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਰੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਜੋ, ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਰੋਂਦੇ ਜੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਜੋ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜੋ। ਇਹ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਨਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ। ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਥ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਥ ਫੁੱਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਥ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਰਗੋਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਏ। ਹੋਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਵੀ। ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇੜਤਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਥ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਥ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਥ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਬੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵਰ ਵੀ ਆ, ਮੇਕ ਬਿਲੀਵਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅਨਬਿਲੀਵਰ ਵੀ, ਤਿੰਨੇ ਆ। ਮਗਰ ਪਿਆਰ ਆ, ਨੇੜਤਾ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮਗਰ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਯਹੂਦਾ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਲੀਵਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਲੀਵਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਲੀਵਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਨਬਿਲੀਵਰ ਮੇਕ ਬਿਲੀਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਗਰ ਹਰ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਮਗਰ ਬਟ ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣਗੇ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਲੀਵਰ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਲੀਵਰ ਸੀ। ਯਹੂਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਮੇਕ ਬਿਲੀਵਰ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਅਨਬਿਲੀਵਰ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਹੂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਗਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁੰਮਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਕ ਬਿਲੀਵਰ ਸੀ। ਹੁਣ 70 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। 70 ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ
ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡੀਪਲੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸੀਗੇ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮਗਰ ਘੜੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਭਰਾ, ਉਹ ਭੈਣ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੋਕਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਸਿਰਫ 120 ਲੋਕ ਬਚ ਗਏ ਸੀ। ਮਗਰ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਡਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੇ 5000 ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ 4000 ਨੂੰ। ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਮਗਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਪਰਲੇ ਚਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਰਹੇ? ਸਿਰਫ 120 ਜਾਣੇ। ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਬਿਲੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਬਿਲੀਵਰ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ EODH ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ EODH ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲੀਵਰ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਬੀ ਦਾ ਵਰਡ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਮਗਰ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ there shall be weeping and wailing and gnashing of teeth, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੋਣਾ, ਵਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਵਿਛੋੜਾ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਨਫੁਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪੀੜਾ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ 2 ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨੀ ਆ। ਵੀਪਿੰਗ, ਵੇਲਿੰਗ, ਨੈਸ਼ਿੰਗ ਆਫ ਟੀਥ। 2 ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਲੀਵਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਪੇਨਫੁਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਨਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੇਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੀ ਪਤਨੀ, ਬੱਚੇ, ਹਸਬੈਂਡ, ਵਾਈਫ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੇਕ ਬਿਲੀਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਨਬਿਲੀਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਮੇਕ ਬਿਲੀਵਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹੋਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਠੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਔਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜੇ ਤੇ ਬਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਕਈ ਲੋਕ ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਨਬਿਲੀਵਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਲੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਵਚਨ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਛੱਡ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਗਰ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਉਹਨਾਂ 70 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨੋ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 7 ਕਲੀਸਿਆ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਬ੍ਰਦਰ ਬੌਬ ਲੰਬਰਟ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ। ਓ ਯਸ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਕ ਬਿਲੀਵਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਨਬਿਲੀਵਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਚਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ,
ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਦਰਦ, ਉਹ ਪੀੜਾ, ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਵਚਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਚਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਪੀੜਾ ਆ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ, ਸੁਹਾਵਣਾ, ਮਿੱਠਾ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਮय ਹੋਊਗਾ। ਮਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਖਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲੈਣਾ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਮਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੜਦੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਆ ਨਰਕ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਵਿਲਾਪ ਕਰਨਾ, ਚਿੱਲਾ ਚਿੱਲਾ ਕੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਂਹ, ਇੱਕ ਹੱਥ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ। ਨਰਕ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਆ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਆਪਣੇ ਡੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਕਲੀਫ ਆ ਉੱਥੇ। ਸਮਝਣ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਣਾ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਉਸ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਰੋਣਾ, ਚਿੱਲਾਉਣਾ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਡਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਹੈ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਆ। ਹੋਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਜਾਂਦੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਮਗਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਉੱਥੇ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਿਓ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਾਂ ਧੀ ਦੀ ਵੈਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ।
ਇਸ ਮਿੰਟ ਬਰੋ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹਾਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕੁਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ 6 ਤੇ ਚੰਦ ਐਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। अविश्वासी के साथ समान जुए में न जुतो, क्योंकि धर्मी और अधर्मी का क्या मिलाप, मेल जोल, क्या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का और बिलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। जो परमेश्वर, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे लोग होंगे। ज़्यादा आवाज़ तो नहीं, अगर ज़्यादा है तो कटा दो प्लीज़। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और शुद्ध और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। कितना स्पष्ट है भैणों ते भराओ, कितना स्पष्ट है, साफ स्पष्ट है। तुसी मेरे चेले बनोगे, मैं तुहानूं ग्रहण करूंगा। हुण भैणों ते भराओ, ये अलग होना एक तकलीफ दही है, एक पेन है ये पिछे, मगर ये तो भी वड्डी तकलीफ अगे आने वाली है। मेरा जो कहने का मकसद है, मैं जो कहना चाहना हाँ कि इस सैपरेशन नालों भी, जिहड़ी तकलीफ नालों भी वड्डी तकलीफ अगे आने वाली। प्रभु उस तकलीफ बारे सानू दसना चाहता है कि हुण जिहड़े पेन तो तुसीं गुजरन डे जो, अपने बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड तो, अपने माता पिता तो अलग होके, अपने रिश्तेदारों तो अलग होके जिहड़े तकलीफ नूं तुसीं सिहाया, ये कुछ भी नहीं है उस तकलीफ के सामने जिहड़ी अग दी भट्टी दे विच, जिहड़ी कलेश काल दे विच, कलेश काल दे विच साडा प्रभु उस तकलीफ नूं बयान करन दिया सी, ओहदा रेफरेंस लैन दिया सी। हालांकि वो एक नैचुरल विछोड़े की गल करन दिया है इत्थे, मगर ये तकलीफ भैणों ते भराओ उस तकलीफ के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बाइबल कहती है, जिहड़ा अपने माँ बाप भैन भरा नूं मेरे करके छड्डदा नहीं, वो मेरा चेला नहीं बन सकता, मेरा चेला नहीं बन सकता। और इस तरह के कई वचन हैं, इस तरह के कई वचन हैं। हुण बस असीं सिर्फ बुनियाद रखण दे इन्हां वचनां नूं लैके, असीं इहदी गहराई तक नहीं जा सकते, साडे कोल इन्ना टाइम नहीं हैगा। बस मैं थोड़ी देर विच तुहानूं मैं फ्री करांगा, फिर असीं इहनूं अगे कंटिन्यू करांगे। बाकी आओ असीं देखीए हुण की हुंदा है कि एक नवा विश्वासी, एक नवा बिलीवर चर्च विच आउंदा है, प्रभु की सेवा करना चाहता है, ते वो इन्हां गल्लां नूं तोलदा नहीं हैगा, वो इन्हां गल्लां नूं समझदा नहीं हैगा। वो सोचता है कि सारे मैनूं प्यार करनगे, उत्थे सारे बिलीवर आ, उत्थे सारे विश्वासी आ, उत्थे हुण मैं प्रभु दे कोल आ गया, हुण होर प्रॉब्लम नहीं रहणियां आ,
ਹੁਣ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਬੈਡ ਆਫ ਰੋਜ਼ਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਲਾਈਫ ਸਮੂਥ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਜੰਗ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਵੱਢਣਾ ਕੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੰਗ ਆ, ਯਸ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਠਹਿਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਠਹਿਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਠਹਿਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਆ, ਮੱਤੀ 10 ਉਹਦੀ 34 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ? ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਏਕਤਾ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਆ ਯਾਰ, ਜਾਂ ਪੇਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਦਮੀ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਾਥ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਇੱਕ ਸਾਥ ਕਈ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਾਥ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੇਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਦੂਜੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਇੰਨੀ ਪੇਨ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਝੇਲਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 13ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੱਤੀ 24 ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 42 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਣੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੋ ਜਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੋ ਜਣੇ ਚੱਕੀ ਪੀਸਣ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ।
वो भी एक सैपरेशन है, वो भी एक सैपरेशन है भैनों ते भराओ। मगर वो तकलीफ डिफरेंट काइंड की तकलीफ होगी। जो एक रैप्चर से चले गया, दूजा छट गया, उन्होंने पता लग गया कि मैं छुट चुका है, मैं रैप्चर से नहीं गया है। मेरा भरा, मेरी भैन, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे वो चले जा चुके ने और मैं छुट गया है। वो भी एक तरीके की तकलीफ होगी। अगे जाके मत्ती 13 ਉਹਦੀ 41, 42, 43 ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु कहता है कि मैं अपने दूतां ਨੂੰ ਕਲਾਉਂਗਾ। आओ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़ के दिखाना है। मत्ती 13। बस मैं थोड़ी देर च संदेश को खत्म करांगा, फिर असी अगे इनू देखांगे बाद च। इस वचन ते मैं थोड़ा जिहा इनू लैके फिर मैं इनू खत्म करना है। मत्ती 13 ओके, इत्थे देखियो 41, 42 और 43 दे विच 41, 42, 43 मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वह उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। और उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेगा। जिसके कान हो वो सुन ले। देखन रहे जो जिथे रोना ते दंदा दा पीसना हो, हर एक ठोकर खाने वाली चीज़ नूं वो पुट के बाहर करूगा, अपने दूतां नूं खलाऊगा। लूका दे विच भी लिखिया होया है, लूका 17 ਉਹਦੀ 33 ਤੋਂ 37 तक, 33 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 तक लिखिया होया है। उन्हां लोकां दे बारे ਜਿਹੜੇ रैप्चर तो छुट जाणगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ हर एक वचन ਨੂੰ पढ़ नहीं सकते, मैं बस ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ उस रास दे विचों लोकां नूं की हो रह जाणगे पिछे। क्यों रह जाणगे? किसी वजह दे करके, क्योंकि उन्होंने आख्या कि प्रभु दा आउणा ते बहुत देर आ, हजे खाओ पियो एंजॉय करो। हजे नहीं प्रभु ने आउणा, हजे बहुत देरी आ उन्होंने आउण दे विच। फिर उन्होंने लैके अंधकार दे विच सुट दिता। बाइबल बयान करदी है अंधकार दे विच। और इस तरह के कई रैफरेंस है बाइबल के भैनों ते भराओ, जिथे एक पनिशमेंट बारे दस्या गया है, एक सज़ा बारे दस्या गया है, एक आख्या जाए तो डिसअपॉइंटमेंट के बारे, जिथे एक आदमी नूं मान लो बड़ा अफसोस होता है कि ये की हो गया मेरे नाल, डिसअपॉइंट हो जाता है कि मेरे नाल की हो गया। जिथे इस बनावटी विश्वासियों बारे ते उन अविश्वासियों बारे, बेप्रतीतियां बारे लिखा होया है, जेड़े रैप्चर तो खुंज गए, जेड़े रैप्चर तो छुट गए, रैप्चर जा नहीं सके। बस मैं अपने इस पोर्शन के एंड विच है, मैं इन्हूं इत्थे ही थोड़ी देर विच खत्म करना है बस। हुण प्रभु ने देखो इत्थे किस तरह दे नाल लैके आंदा, उन्हें इस वचन नूं इस्तेमाल किया, उन्हें ये दसन की कोशिश की भैनों ते भराओ। बस लास्ट विच मैं स्टेटमेंट नूं लैके एक दो गल्लां नूं लैके मैं खत्म करांगा। उत्थे इन्हां बारे लोकां बारे बयान करन डे आ जिन्हां ने मुक्ति नूं नहीं पाया, जिहड़े बचाए नहीं गए, ओके, जिन्हां ने मुक्ति नूं ठुकरा दिता ते उन्हां दे उपर परमेश्वर दा न्याय आ डिगे पिया, उन्हां दे बारे। हुण परमेश्वर इस वचन दे द्वारा दंदा दा पीसना, रोना, चिल्लाना, ये बारे वो बयान करन दिया उस मान लो उन्होंने जिहड़े हालात आ, जिहड़ी उन्होंने सज़ा आ,
ਉਹਦੇ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਰੈਪਚਰ ਹੋਣਾ ਆ, ਆਪੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਰੈਪਚਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ, ਉਹ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਤਕਲੀਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੇਸ਼ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਚ ਗਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਬੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਅੱਗੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਫਰਿੰਗ ਤਕਲੀਫ, ਇਹ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ 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 ਦੁਖਦਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਝੁੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਰੈਪਚਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ, ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਰੈਪਚਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਣੋਂ ਤੇ ਭਰਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਪਰਦੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਲੀਵਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੇਪਰਦੀਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਦਾ ਉਹ ਝੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵੈਡਨਸਡੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਮਿਲੀ ਹੋਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆਸ ਰਹੂਗੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਮੁੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਣਾ, ਚਿੱਲਾਉਣਾ, ਕੁਰਲਾਉਣਾ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣੇ ਉਹ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ A ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।